Hello students, let us continue chapter 6, specification and abstraction. So the last classes we have stopped up to that building blocks of an algorithm. So in that topic we have discussed about what is data, what is variable, and we are going to continue what is flow control and functions. Let's see what is flow control now. So algorithm is a sequence of statements. However, it can be executing one after the other to get a proper output. So if we have written any problem, finally we have to execute the problem. Execute the problem means finally we need an output. So how it is able to process the program in any different types of programming language. So in flow control we have three different types of processing had done and get a proper output. Let's see what are the different types. The first one is sequential flow control, alternative flow control, iterative flow control. So there are three different types of flow control. This flow control which is mean by how the compiler in C language or C++ able to process the statements which is given in the program. நம்ம ப்ரோக்ராமில் என்ன கோடிங் எழுதுகிறோமோ அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம், அப்போ அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு 3 மெத்தட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. Let's see once again, sequential, alternative and iterative. Let's see what is sequential, alternative and iterative. Once again, what are the different types of flow control? Sequential flow control, alternative flow control, iterative flow control. Flow control nu sollala or control flow. Any terms we can able to say it as. Let's see the sequential control flow. Example, accept a number and display the number. ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் தான் நம்ம எழுத போகிறோம். என்ன அல்காரிதம் பார்த்தீங்கன்னா, என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா, just you are going to accept the number. That number should be immediately display on the output screen. அப்போ இதுக்கு என்ன மாதிரி அல்காரிதம் ஃப்ளோ சார்ட் நம்ம போடலாம். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த ப்ரோக்ராம். அப்போ நான் அல்காரிதமாகவே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுன்றதுனால ஸோ ஐ வில் ட்ரா திஸ் அல்காரிதம். Let's see the algorithm. So first you are going to start the program. Any variable you can take a is equal to 10 or n is equal to 10. So this number I am going to accept. Immediately I will display on the output screen. அப்போ அந்த இன்புட்டை வாங்கி நான் அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன். இதுதான் சிம்பிள். அப்போது நம்ம ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் பாருங்கள், கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ பாருங்கள். ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், இமீடியட்டாக ரீட் பண்ணுறோம், இமீடியட்டாக பிரிண்ட் பண்ணுறோம். அப்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக in order of sequence. அப்போ இது first step na, this is second step. So the control flow is passes to start to read the value of n. After that it will be print the value of n. So this is the third step. So it will be executed one after the other in a sequential order. நம்ம ப்ரோக்ராம் எப்படி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதே சீக்வென்ஷியல் ஆர்டரில் எனக்கு அவுட்புட் அது டிஸ்பிளே பண்ணுது. எங்கேயுமே எந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் அது skip பண்ணவே இல்லை. So it will be processed one by one line. So finally I will display the value of n, then I will stop the program or end the program. So this is step 4. Then I will go for second example, adding of two numbers. So again I am going to start the program. This is step 1. I am going to get the value of a and b. Suppose a is equal to 2, b is equal to 3. So I am going to get initialize or you can able to get the value from the keyboard. அப்போ நான் a வேல்யூ b வேல்யூ ரீட் பண்ணியாச்சு. அப்போ இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுவேன், a வேல்யூ b வேல்யூ நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ தட் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டெப். தேர்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சோடனே கண்டிப்பாக அதை என்ன பண்ணுவேன் நான், ஸோ சியில் தான் ஆன்சர் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ ஐ வில் பிரிண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சி. அதுதான் இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னா, calculate c is equal to a plus b. So this is the third step. அப்போ ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பை நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன், சியை பிரிண்ட் பண்ணுவேன். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ ஐ வில் எண்ட் த ப்ரோக்ராம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சீக்வென்ஷியல் ஆர்டரில் தான் இருக்குது, டாப் டு பாட்டம் தான். ஸோ இட் ஸ்டார்ட், ரீட் த வேல்யூ, கால்குலேட், பிரிண்ட் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். அப்போ லைன் பை லைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோக்ராமை அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அ sequential flow control. This is one of the method of writing the program coding in a C++ or C program or any other programming language. So then we are going to see now alternative flow control. So this is second method. In the second method, you just take the true statement, you skip out the false statement.
நான் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் தான் எடுக்கிறேன், ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். எது தேவையோ அதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கலி ஐ வில் டேக் எனி ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஷுட் பி எக்ஸிக்யூட்டட் இன் த அவுட்புட். ஏதாவது ஒன்று மட்டும்தான் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், மீதி எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஸோ விச் இஸ் கால்ட் எஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல். திஸ் ஆர் தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். ஸோ லெட்ஸ் see the flow chart. என்ன கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் நம்பர் A and B. AB வேல்யூ நானே கொடுத்தாச்சு. இந்த ஏபியில் எது மேக்ஸிமம் நம்பர் இப்போ நமக்கு பார்க்கும் போதே தெரியுது. ஸோ விச் இஸ் அ மேக்ஸிமம் நம்பர், பி இஸ் அ மேக்ஸிமம் நம்பர். அப்போ பியோட ஆன்சரை மட்டும்தான் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஏவை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். ஸோ விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃப்ளோ கண்ட்ரோல். அப்போ அல்கோரிதமிக்காகவும் ஃப்ளோ சார்ட் மூலியமாகவும் எப்படி அதை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் த ப்ரோக்ராம். ஸோ ஐம் கோயிங் டு செக் த கண்டிஷன். அதனால நான் டைமண்ட் ஷேப் போட்டிருக்கேன். கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதுனால அந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். இஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி, இப்போ நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ? ஏ இஸ் 10, பி இஸ் 20. ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ். அப்போ ஃபால்ஸ் ஆனால் எதை பிரிண்ட் பண்ணணும் எனக்கு? ஸோ ஃபால்ஸ் ஆகும்போது அப்போ ட்ரூனா இருந்தால் தான் அது வந்து ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கும். ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு, அப்போ ஏ வந்து ஸ்மாலர் நம்பர் வென் கம்பேர்ட் டு பி. ஸோ த கண்டிஷன் பிகம்ஸ் ஃபால்ஸ். அப்போ இந்த கண்டிஷன் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எதை பிரிண்ட் பண்ணி ஆகணும்? ஏன்னா பி தான் கிரேட்டர், ஏவை ஸ்கிப் பண்ணிட்டணும், பியை வந்து அது பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ இட் வில் டேக் த ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டு பிரிண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பி ஆன் த அவுட்புட் ஸ்க்ரீன். ஸோ ஐ வில் எண்ட் த ப்ரோக்ராம். அப்போ இதை தான் பி மட்டும் தான் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன். அப்போ ஏவை என்ன பண்ணியாச்சு, ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஐ வில் ஸ்கிப் த ட்ரூ பார்ட்டை நான் ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு. இதே ஒரு கோடிங்காக எப்படி சொல்லணும், சிம்பிள் கோடிங் நான் எழுதி காமிச்சிருக்கேன். இஃப் ஏ கிரேட்டர் தேன் பி, அப்போ இங்கேயும் செக் பண்ணி பாருங்கள். 10 இஸ் கிரேட்டர் தேன் 20. நோ, கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும்னா இட் வில் கோ டு பிரிண்ட் ஒன்லி த பி. அப்போ இது இந்த பிளாக்குள்ளே வரும். ஸோ பிளாக்குள்ளே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இல்லை, இந்த இது வந்து எனக்கு ஃபால்ஸ் ஆனதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் டேக்ஸ் த எல்ஸ் பார்ட், அதாவது அதர்வைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஏ பார்ட், அது எல்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்க இந்த பார்ட்டை skip பண்ணிடும். So it won't take the print the value of E. So it will print the value of B, not A. Okay. So this is a simple program I have written for C program, C or C++. Now we can come to the next iterative flow control. Iterative flow control na enna, number of times the program will be executed until it becomes false. இதில் என்ன பார்த்தோன்னா, ஒன்று ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கும், இல்லைனா ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கும், ஏதாவது ஒன்றை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடும். இஸ் இட் நாட்? அதே மாதிரி தான் இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ்னா அதுதான், ஒன்று ஸ்கிப் பண்ணும், இன்னொன்று மட்டும் தான் எடுக்கும். பட் ஐட்ரேட்டிவில் அப்படி கிடையாது, கண்டினியூஸாக ப்ராசஸ் பண்ணும். எப்போ எனக்கு வந்து ஃபால்ஸ் ஆகுதோ, கண்டிஷன் எப்போ எனக்கு ஃபால்ஸ் ஆகுதோ அதோட ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகிடும்னா ஸ்டாப் ஆகிடும். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த ப்ரோக்ராம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறேன். ஸோ ஐ வந்து 2ன்னு நான் கொடுக்குறேன். ஒரு வேரியபிளுக்கு ஐ இஸ் அ வேரியபிள், ஐ இனிஷியலைஸ்ட் அஸ் 2. ஸோ த வேல்யூ வந்து ரீட் பண்ணியாச்சு, ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஐ ரீட் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ. ஐ வில் கிவ் ஒன் கண்டிஷன். என்ன கண்டிஷன் நான் கொடுக்குறேன்னா, எனக்கு ஐ வேல்யூ வந்து 6 வர வரைக்கும், now it becomes 2, ஐ வேல்யூ becomes 6. எப்போ 6 வருதோ அது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும் ப்ராசஸ். எப்போ வந்து ஐ பிகம்ஸ் 7, அப்போ 7 வரும்போது கண்டிஷன் வந்து என்ன ஆகிடும், ஃபால்ஸ் ஆகிடும். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் ஃபால்ஸ். அப்போ ஃபால்ஸ் ஆகும்போது ஸோ இட் வில் ஸ்டாப் த ப்ரோக்ராம். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் செக் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 2. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2வை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க, ஐ இருக்கிற பிளேஸில் 2 போட்டுக்கோங்க. 2 இஸ் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு 6. நவ் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. இப்போ கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஐ வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுறேன். அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன், பிரிண்ட் ஐ பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு. ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் 1. ஐ பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐயோட வேல்யூ நான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் 1. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஐ வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணால் அவுட்புட்டில் என்ன இருக்கும், எனக்கு 2 அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆகிடும். அப்புறம் ஐ வேல்யூ நான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன். ஸோ 2 + 1, நவ் ஐ பிகம்ஸ் 3. ஓகேவா? நவ் இப்போ ஐயோட நியூ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 3. எகெயின் த லூப் இஸ் கண்டினியூஸ் டு திஸ் பர்டிகுலர் பொசிஷன். இப்போது ஐ வந்து 3 இருக்குது. 3 இஸ் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு 6. கண்டிஷன் ட்ரூ. அப்போ ட்ரூவாக இருக்கிறதுனால திரும்பவும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிரிண்ட் பண்ணுதுன்னா ஐயோட வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுது. ஸோ ஐயோட வேல்யூ 3ன்னு பிரிண்ட் ஆகிடு. எகெயின் இட் இஸ் இன்க்ரிமெண்டட் பை 1. அப்போ 3 + 1, நவ் இட் பிகம்ஸ்
4. I becomes I ஓட நியூ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 4 தான் இருக்கும். So 4 is less than equal to 6. Condition true. Then print the value of I. Again I ஓட நியூ வேல்யூ இப்போ 4 இல்லையா, 4 plus 1. Now it becomes 5. இப்போ 5 ஓட நியூ வேல்யூ இருக்கு. Again 5 is less than equal to 6. Condition true. திரும்பவும் எனக்கு I வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணோம். Now I becomes 6. இப்போ நியூ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கு வந்து 6. Now you can check 6 is less than equal to 6. Yes, less ஆவும் இருக்கலாம் இல்லை equal to 6 ஆவும் இருக்கலாம். இப்போ equal to 6 இருக்கிறதுனால condition is true. அப்போ ட்ரூவா இருக்கிறதுனால it will print the value of I. இப்போ I ஓட வேல்யூ 6. இப்போ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். இப்போ 6 plus 1 now it becomes 7. இப்போ செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ நியூ வேல்யூ 7. 7 is less than equal to 6. அப்போ கண்டிஷன் வந்து எனக்கு ஃபால்ஸ் ஆகும். இப்போ ஃபால்ஸ் ஆனால் என்ன ஆகும், இமீடியட்டாக ஃபால்ஸ் மீன்ஸ் ஐ வில் ஸ்டாப் த ப்ரோக்ராம். ஸோ திஸ் இஸ் மை அவுட்புட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நம்பர் ஆஃப் டைம் ஐ வில் ஐட்ரேட்டட். இப்போ எத்தனை டைம்ஸ் நான் ஐட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 1 2 3 4 5. ஸோ 5 times I executed this particular loop or particular condition. அப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். அப்போ எத்தனை டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கன்னா 5 times. இதுவே நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து 60 அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த 60 I வந்து 60 வர வரைக்கும் அப்போ இந்த பர்டிகுலர் பொசிஷன் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம லூப்பை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். I வந்து எப்போ 61 வருதோ அப்போ தான் இது வந்து ஃபால்ஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம்னா ஐட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் தி I வேல்யூ? I is equal to 2 if I is less than equal to 6. இது வந்து ப்ரோக்ராமிங்காக எழுதியிருக்கேன். இனிஷியல் வேல்யூ I வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 அப்படின்னு சொல்கிறோம். எஸ், ட்ரூ இஸ் லெஸ் தேன் ஈக்குவல் டு 6. அப்போ பிரிண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஐ பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன். இங்கே ஃப்ளோ சார்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன், இங்கே ப்ரோக்ராமிங்காக எழுதியிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ ஃப்ளோ சார்ட்டாக எப்படி கொடுக்கணும், ப்ரோக்ராமிங்காக எப்படி எழுதணும்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இஃப்ன்றது whether it is true or false, அதான் இஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இஃப் I is less than equal to 6 கண்டிஷன் ட்ரூ. அப்போ ட்ரூவாக இருக்கும் போது பிரிண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் I. இதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. இப்போ நம்ம I வந்து 6 வந்துருச்சு, 6க்கும் ட்ரூவாக இருக்கும், 6 பிரிண்ட் பண்ணும். நான் I வந்து 7ஆக இருக்கும். இப்போ இங்கே கண்டிஷன் என்ன ஆகிடுது, எனக்கு 7 is less than equal to 6 போது கண்டிஷன் பிகம்ஸ் ஃபால்ஸ். அப்போ ஃபால்ஸாக இருந்தால் இட் நெவர் பிரிண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் I, இட் நெவர் இன்க்ரிமெண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் I, அதோட ஸ்டாப் ஆகிடும். இப்போ கண்டிஷன் இங்கே ஃபால்ஸ் வந்த உடனேயே ஸோ திஸ் 2 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நெவர் எக்ஸிக்யூட்டட் அட் ஆல். அப்போ எனக்கு அவுட்புட்டில் 2 to 6 வரைக்கும் தான் எனக்கு ஆன்சர் பிரிண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ். ஸோ ஒன் இஸ் ஃப்ளோ கண்ட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா சீக்வென்ஷியல்னா 1 by 1 எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஆல்டர்னேட்டிவ்னா தேவையானதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மீதி ஸ்கிப் பண்ணிடும். ஐட்ரேட்டிவ்னா கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். எப்போ கண்டிஷன் எனக்கு ஃபால்ஸாக இருக்கோ, கண்டிஷன் எப்போ எனக்கு ஃபால்ஸாக இருக்கோ அதோட எனக்கு ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 different types. Now let us see the next topic in that building blocks of an algorithm is functions. So if this is a function is one of an algorithm, it becomes very complex problem. இந்த functions எங்கே அப்ளை பண்ணணும், இந்த மெத்தடை நீங்கள் எங்கே அப்ளை பண்ணணும்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் போது. காம்ப்ளெக்ஸ் மீன்ஸ் டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் ஆர் மேபி த ப்ராப்ளம் மேபி சம்வாட் வெரி பிக் இன் சைஸ். ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்ததுன்னா நம்மளால் ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ண முடியாது. அப்போ அந்த டைமில் என்ன பண்ணணும்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்ற கான்செப்டை நம்ம அப்ளை பண்ணணும். ஸோ லெட்ஸ் see what is mean by functions. Suppose in case the variables are maybe too many, then it is difficult to build the algorithms correctly. In such situation, we break an algorithm into parts. அதாவது break an algorithmனா பார்ட் பை பார்ட்டாக, செக்மெண்ட் பை செக்மெண்ட்டாக நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமை பிரிச்சுக்கணும். ஸோ பார்ட் பை பார்ட்டாக செப்பரேட்டாக பிரித்ததுக்கப்புறம் இன்டெக்ரல் பார்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். அதாவது இன்னர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அன் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் வி ஹாவ் டு எக்ஸிக்யூட் ஃபர்ஸ்ட். அது மாதிரி சின்ன சின்ன பார்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹோல் ப்ராப்ளமே நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஈஸியாக. இதுக்கு இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் அன் அல்கோரிதம் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அது பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்னா ஒன்றும் இல்லை, சப் ப்ரோக்ராம் ஆர் சப் அல்கோரிதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபை த டிசைர்ட் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ரிலேஷன். அப்போ பார்ட் பை பார்ட்டாக நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளமை ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். லெட்ஸ் see an example for this one. Let's see the functions example.
Now we can see functions concept. Please listen carefully. Functions can be divided into two types. One is user defined function, another one is predefined function. From the name itself we know what is mean by user defined. User na nambada. So those who are going to process the program is called user. அப்போ user defined na user has to name the program. அப்போ name the function. அப்போ நம்மளே ஒரு ஓனா ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம். ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேமை வந்து we have to decide what name we have to given for the particular function. நம்மளே டிசைட் பண்ணிக்கலாம். பட் ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷனில் அப்படி பண்ண முடியாது. அது இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறாங்க. இட் ஆல்ரெடி இன்பில்டட் இன் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். அந்த ப்ரோக்ராமிங் அந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம கம்ப்யூட் பண்ணும்போது ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அதில் இன்பில்டடாக அவைலபிளாக சில ப்ரோக்ராம் எல்லாம் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ லைப்ரரி ப்ரோக்ராம். அந்த ப்ரோக்ராமை நம்மளோட ப்ரோக்ராமுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இன்பில்டட் ஃபங்க்ஷன் ஆல்சோ யூஸ் இன் அவர் ப்ரோக்ராம். ஃபர்ஸ்ட் இன்பில்டட் ப்ரோக்ராமோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் நேம் எல்லாம் பார்க்கலாம். strlen, அதாவது ஸ்ட்ரிங் லெங்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் லெங்த் ஆஃப் ப்ளூ. இப்போ நான் இந்த மாதிரி கொடுத்தேன்னா அவுட்புட்டில் என்ன காமிக்கும்னா நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸை கவுண்ட் பண்ணி அவுட்புட்டில் காமிக்கும். அப்போ இது ப்ரீடிஃபைண்டாகவே இந்த ஃபங்க்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்குது? 1 2 3 4. ஸோ 4 இஸ் தி ஆன்சர். இதெல்லாம் ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன். அப்போ நமக்கு இந்த ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது ப்ரோக்ராம் கோடிங்கை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு 10 லைன் எழுதுகிற இடத்துல இந்த ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணினோன்னா 2 லைன்ஸில் அந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஸோ விச் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் used as a predefined function in a program. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நேம் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸ்ட்ரிங் லெங்த், கிளியர் ஸ்க்ரீன், CLRSCR அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கிளியர் ஸ்க்ரீன். இப்போ உங்கள் ஸ்க்ரீனில் நிறைய வேல்யூஸ் இருக்குது, ப்ரீவியஸ் அவுட்புட்லாம் ஸ்க்ரீனில் தெரியுதுன்னா இந்த கிளியர் ஸ்க்ரீன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணினோன்னா ஒவ்வொரு டைம் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீன் வில் பி அ நியூ ஸ்க்ரீன். ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இருக்கும், எம்டியாக இருக்கும். நீங்கள் அந்த கரண்ட் பீயிங் என்ன அவுட்புட் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்களோ அது மட்டும்தான் ஸ்க்ரீனில் தெரியுமே தவிர ப்ரீவியஸ் அவுட்புட் ப்ரீவியஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளியர் ஆகிடும். another function name as a printf. ஏதோ ஒரு வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணணும், அவுட்புட் வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்ணால் we can able to give us a printf function. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பவரோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா POWER. ஆனால் நம்ம ஃபுல்லாக போட்டால் அது தப்பாகும். என்ன ப்ரீடிஃபைண்டாக அவங்க இன்பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா POW. அப்போ இந்த ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் ரீடிஃபைன் பண்ண முடியாது, அதாவது பேரை மாற்ற முடியாது. POWனா it is accepted that power function is known as POW. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே POW 2,2 அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் த பேஸ் நம்பர், செகண்ட் நம்பர் அஸ் த பவர் நம்பர். அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் இதுக்கு? 4. அப்போ அவுட்புட்டில் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது 4ன்னு எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். நம்ம எதுவும் போயிட்டு கேல்குலேட்லாம் பண்ண தேவையில்லை. A is equal to 2 A into A அது ஒரு வேரியபிளாக ஸ்டோர் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ டைரக்ட்லி we can use this பவர் ஃபங்க்ஷன். அதே மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் ஃபங்க்ஷன். இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 5 அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா 25. ஸோ இட் வில் பி ஏபிள் டு சி 25 கொடுத்தோன்னா இட் வில் பி ஏபிள் டு ஷோ ஆஸ் 5. இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணி காமிக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட்டுக்கு தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் எழுதியிருக்கேன். லெட்ஸ் சி வாட் இஸ் அப்சல்யூட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் ஃபங்க்ஷன் வச்சு நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கேன். அப்சல்யூட்னா நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸை பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக மாற்றும். அதுதான் அதுக்கு பேர் என்னென்னா அப்சல்யூட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. x is equal to -14. ரிசல்ட்ன்றது இன்னொரு வேரியபிள். ஸோ 2 வேரியபிள்ஸ் are included. x is equal to 14. another variable called is result. அப்போ ரிசல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ABS ஆஃப் எக்ஸ். ஏபிஎஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சல்யூட் நம்பர், அப்சல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் அ நம்பர். அப்போ எந்த வேல்யூ நான் அப்சல்யூட்டாக மாற்ற போகிறேன்? எக்ஸுக்கு தான் நான் 14 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ரிசல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்சல்யூட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ். அப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு வந்து -14 இருக்கும். அப்போ இதில் தான் அவுட்புட் எனக்கு ஸ்டோர் ஆகுது. அப்போ அதை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன். அப்போ அவுட்புட்டில் என்ன காமிக்கும் எனக்கு ஸ்க்ரீன்லனா பாசிட்டிவ் நம்பர் 14 அப்படின்னு காமிக்கும். ஸோ அப்சல்யூட் நம்பர்னு என்ன அர்த்தம்? நெகட்டிவ் இன்டீஜரை பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணும். அதுதான் அப்சல்யூட் நம்பர். இப்போ ஓரளவுக்கு உங்கள் ப்ரீ டிஃபைன்னா என்ன தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், அப்சல்யூட்னா அப்சல்யூட் ஃபுல் நேம் இல்லை, ABS. இட் இஸ் அ ப்ரீ டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன், இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன். இந்த நேமை நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது.
ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம ப்ரோக்ராமை ஈஸியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். லெட் இஸ் கம் டு யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன். யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்னா அதாவது யூசரே ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபங்க்ஷன் இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்லையும் பாருங்கள், யூசர் டிஃபைன்லையும் சரி ப்ரீ டிஃபைன்லையும் சரி அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் பக்கத்தில் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் வரும். அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேராந்தசிஸ் விச் இஸ் ஐடென்டிஃபைட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஏதாவது ஒரு பேர், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட் அப்படி நான் கொடுக்குறேன். இப்போ இது நார்மல் வேர்டு தான். இதை நான் ஃபங்க்ஷனை நான் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பேராந்தசிஸ் ஓப்பன் பேராந்தசிஸ் அண்ட் க்ளோஸ் பேராந்தசிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா திஸ் கன்வெர்டட் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன்ஸ். இப்போ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட் ஃபங்க்ஷன். இப்போ நானே ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கேன் கேல்குலேட். எனக்கு கேல்குலேட் பிடிக்கலையா, நான் சிம்பிளாக என்ன கொடுக்கலன்னா கேல்க்கு நான் மாற்றிட்டேன். ப்ரீ டிஃபைன்டை தான் மாற்ற முடியாது. ஆனால் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட பர்பஸ்க்கு ஓன் பர்பஸ்க்கு நம்ம அந்த பேரை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கேல்குலேட் கேல்க் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் நேமை நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னென்ன கொடுத்துருக்கோன்னா ஆட். எனக்கு ஆட் பிடிக்கலையா, ஐ வில் சேஞ்ச் அஸ் அடிஷன். அடிஷன் பேர் எனக்கு பிடிக்கலையா, ஸோ ஐம் சேஞ்ச் அஸ் ப்ளஸ். இந்த மாதிரி அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை நம்ம ஈஸியாக நம்மளால் மாற்றிக்க முடியும். சரி, எனக்கு கேல்குலேட்டும் பிடிக்கல கேல்க்கும் பிடிக்கல, அப்போ நான் என்ன பேர் வச்சுக்கலாம், ஃபங்க்ஷன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட். அப்போ கம்ப்யூட்டுன்ற ஃபங்க்ஷன் நேமை நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளே யூசரை டிஃபைன் பண்ணுறதுனால யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். another important இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸை என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பார்ட்ஸ் ஆஃப் an algorithm. பார்ட்ஸ் ஆஃப் an algorithm அதாவது ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமை குட்டி குட்டியாக செக்மெண்ட்ஸாக என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். ஸ்மால் செக்மெண்ட்ஸாக நம்ம பிரிக்கலாம், பார்ட் பை பார்ட்டாக பிரிக்கலாம், which is also called a segment. ஓகேவா, செக்மெண்ட் பை செக்மெண்ட்டாக பிரிக்கலாம். இப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பார்க்கலாம். ரெண்டு இன்புட் வேல்யூ தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஏ வந்து 5 எடுக்கிறேன், பி வந்து 4 எடுக்கிறேன், சின்ற ஒரு அவுட்புட் வேரியபிள் கொடுக்குறேன். இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரோட்டோடைப் என்னது, ஹெட்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் டிக்ளேர் பண்ணும். என்னது, ஃபங்க்ஷன் நேம் இஸ் ஆட். அப்போது ஆட்ன்றது ஃபங்க்ஷன் நேம் நான் கொடுத்துட்டேன். ஓப்பன் பேராந்தசிஸ் க்ளோஸ் பேராந்தசிஸ், இந்த மாதிரி பேராந்தசிஸ் ப்ராக்கெட் ஒரு வேர்டுக்கு பக்கத்தில் வந்தாலே அது நம்ம ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். இப்போது இந்த பேராந்தசிஸ் ப்ராக்கெட்குள்ளே 2 வேரியபிள் நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன், இன்டீஜர் ஏ அண்ட் இன்டீஜர் பி. ஏன் இன்டீஜர்னு கொடுக்குறேன்னா ஹோல் நம்பர் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் வேல்யூ. இன்டீஜர் ஏ அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 5 இஸ் அ ஹோல் நம்பர், இட் இஸ் அன் இன்டீஜர். அது மாதிரி பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 இஸ் அ ஹோல் நம்பர், இட் இஸ் அன் இன்டீஜர். அதனால அது இன்டீஜர்னு அப்படின்னு நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன். ஸோ 2 வேரியபிள் தான், இன்டீஜர் ஏ அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் இன்டீஜர் பி. இப்போ இந்த வேரியபிளுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா பெராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்குள்ள பேராந்தசிஸ்குள்ள வர்றதெல்லாம் வேரியபிள்னு சொல்ல மாட்டாங்க, என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பெராமீட்டர் அப்படின்னு நேம் கொடுக்குறாங்க. பெராமீட்டர்னு சொல்லலாம் ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் வேரியபிள். இன்னொரு டேர்ம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்கிறேன், திஸ் வேரியபிள் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பெராமீட்டர். அப்போ இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஹெட்டர். ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்னது, ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபங்க்ஷன் நேம் இஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ வாட் ஆர் த parameters ஆர் ஃபிக்ஸட் ஆர் இனிஷியலைஸ்ட் இன் ஆட் ஃபங்க்ஷன், A as well as B. இப்போ இதோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹோல் நம்பராக தான் வரப்போகுது. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் டைப்பும் எதில் இருக்குது, எனக்கு இன்டீஜரில் தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா இதோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா இது நீங்கள் மைனஸ் பண்ணாலும் சரி ப்ளஸ் பண்ணாலும் சரி எனக்கு ஹோல் நம்பரில் தான் வரப்போகுது. அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் டைப்பும் என்ன கொடுக்கணும், அதாவது டேட்டா டைப் என்ன கொடுக்கணும்னா இன்டீஜர். ஓகேவா, ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கும் என்ன கொடுக்கணும், நம்ம இன்டீஜரா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட். அப்போ ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டெசிமல் பாயிண்ட் நம்பர்ஸை ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5.2 இது வந்து இன்டீஜர் தான். ஆனால் இன்டீஜரில் வாட் டைப் ஆஃப் இன்டீஜர்னா டெசிமல் பாயிண்ட் இன்டீஜர். இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க, ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுவே வந்து ஹோல் நம்பராக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை வந்து இன்டீஜர். இன்டீஜர்னு ஃபுல்லாக எழுதக்கூடாது, இன்ட் அப்படி தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம், அதுதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் நம்பரில் தான் வரப்போகுது. ஸோ ஃபங்க்ஷனோட டேட்டா டைப் அதாவது ரிட்டர்ன் டைப்பும் எதில் இருக்கணும், எனக்கு இன்டீஜர். சப்போஸ் இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட் ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா
நான் float அப்படின்ற வேர்டை இங்கே மாற்றிக்கிறோம். இஃப் இட் இஸ் அ டெசிமல் பாயிண்ட் வேல்யூஸ் மீன்ஸ் இன்டீஜருக்கு பதிலாக நான் என்னன்னு மாற்றிக்கலாம் இங்கே float. Float add int float a float b. Suppose in case the value is in decimal point. இப்போ இந்த பார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இன்புட் வேல்யூஸை தான் நான் 2 டிஃப்ரெண்ட் அல்கோரிதம்ஸாக பிரிக்க போகிறேன். ஒன்று ஆட் ஃபங்க்ஷன், அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் நேம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப். இப்போ இந்த ஆட் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இது பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எவ்ரி ஃபங்க்ஷன் கேன் பி இன்க்ளூட் த ஸ்டேட்மெண்ட் வித்தின் அ பிளாக் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். பிளாக் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எப்படி நம்ம கொடுக்கணும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பாடின்னு சொல்லுவாங்க. ஓப்பன் கர்லி பிரேஸ்லேருந்து க்ளோஸ் கர்லி பிரேஸ்க்குள்ளே மட்டும்தான் அது எழுதணும். அதை தான் நம்ம பிளாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு a plus b, print the value of c. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா int சப்ட்ராக்ஷன். நான் சப்ட்ராக்ஷன் ஃபுல்லாக கொடுக்கல, என்னென்னு கொடுக்குறேன் பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இதே வேல்யூ எடுக்கிறதுனால int a int b, இங்கே ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ print the value of c. இதே மாதிரி 2 அல்கோரிதமாக தான் பிரிச்சிருக்கேன், சப் ப்ரோக்ராம் பிரிச்சிருக்கேன். ஸோ இங்கே என்ன எழுதிருக்கேன்னா சப் ப்ரோக்ராம். ஆட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சப் ப்ரோக்ராம், சப்ட்ராக்ஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சப் ப்ரோக்ராம். இதே மாதிரி எதுக்கெல்லாம் எழுதலாம் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நம்ம எழுதலாம். ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் go through up to this. So let us continue the remaining part in the remaining session. So do your assignment also. So please go through what is sequential flow control, alternative, iterative, and you can able to learn what is a function and also what are the 2 different types of function, what is mean by user defined and what is mean by predefined, and go through this program. So do the assignment also. Okay students, let us continue in the next session. Thank you so much.